ರಂಗ ರಂಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. மாமா அதில் அமாவாசை சங்கல்ப சாட் இல்லை மாமா. அமைச்சிருக்குல்ல வெறும் திருநட்சத்திரம் பண்டிகை மாத்திரம் இருக்கு. ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಕಲ್ಪದ வந்துருக்குல. ಸರಿ ಸರಿ பார்த்தேன். अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीनिगमान्तमहादेशिकाय नमः. श्रीमान्नाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमः. वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्योदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् ककुमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते. यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति विश्वक्सेनं तमाश्रये. रामानुजया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं.
लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदं भजेत्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्मयानामाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि मूर्ध्नाभूतं सत्यमादात्मयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारशीकरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्भ्रमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वैनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामकर्णघोरमकरात् सोत्तीर्णः पाण्डवै कर्णनदी कैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्रान्यस्ति न तत् क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रीमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे ಚತುರಶೀತಿ ಅಧ್ಯಾಯ 84 ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೌರವ ವೀರೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮನ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ನಡುವೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನಂಜಯ ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಮೃತ್ಯುರೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವು. ಇತರ ಪಾಂಡವ ವೀರರು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುರೂಪವಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ. ಭಲ್ಲ, ಕ್ಷುರಪ್ರ, ನಾರಾಚಾದಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರ ಶರೀರಗಳನ್ನ, ತಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಮೈ ಮಿರಿದು ಕವಚ ಹರಿದು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಲೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರ ಶವಗಳಿಂದ ರಣರಂಗ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಚತುರಂಗ ಬಲಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರು ಬಿದ್ವು. ಮೃತರಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಒದರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಮೃತ ದೇಹಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ತಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ವೈತರಣಿಯಂತೆ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಈಚು ಮರಗಳು, ಚಕ್ರಗಳು, ಅಚ್ಚುಗಳು, ಬಲ್ಲಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಸತ್ತ ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡಿದ ರಥಗಳು, ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸಾರಥಿ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದಂತ ರಥಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸುವರ್ಣ ಕವಚಗಳಿಂದ, ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಜ ಯೋಧರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭದ್ರ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮದದ ಆನೆಗಳು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವು. ಅಂತಹ 400 ಆನೆಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದವು. ರಣಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹರಡಿದಂತಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಘರಾಶಿ ನಡುವೆ ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆದುಬಿದ್ದ ಗಜ, ರಥ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳು, ಕವಚಗಳು ಹರಿದು ಆಯುಧಹೀನರಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಯೋಧರು, ಉರಿದು ಬಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ವಿಷಮವಾದ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಆಗಾಗ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಚದುರುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆಲಾತ ಚಕ್ರದಂತೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಣಗಳು ಹೊರಟು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಬಿದಿರು ಮೆಳೆಯು ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೇಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಪಾರ್ಥನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಗ್ಧವಾಯಿತು.
ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸತ್ತು ಕೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೀಮನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಾಣದ ಉರಿಯಿಂದ ಬೆಂದು ಚದುರಿತು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಾಣಬಾಧೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖದಿಂದ ಇರುವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಅವನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿಸುವ ಇವನ ರಥಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ತಮ್ಮಂದಿರು 10 ಮಂದಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಳಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ರಥವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆಯೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೆಲವು ಮೂಢರು ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಒಡನೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ನಾರಾಚಾದಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಧ್ವಜ, ರಥಾಶ್ವ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ 10 ಮಂದಿಯ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಹಿದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೊಂದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮನೇ 100 ಮಂದಿ ಕೌರನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದರದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ದುಶ್ಯಾಸನನ ತಮ್ಮಂದಿರು, ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ರು ಅವರನ್ನ ವಿರತಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಬಿಲ್ಲು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋದು ಭೀಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಜನ. ಈಗ ಜರಾಸಂಧ ಇವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಲ್ಲ 17 ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ. ಆಗ ಬಲರಾಮ ತನ್ನ ನೇಗಿಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಇವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಜರಾಸಂಧನ ಸಾವು ಅವನದು ವಿಧಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರಾಸಂಧ ಭೀಮನಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಅವರುಗಳನ್ನ ವಿರತಗೊಳಿಸಿದ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣು, ಕಚ್ಚಿದ ತುಟಿಗಳು ಇವುಗಳೊಡನೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಅವರ ತಲೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ 10 ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ 10 ಮಂದಿ ದಾಕ್ಷಾರ್ಥ ತಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು 100 ಜನರು ಕೂಡ ಕೊಂದದ್ದು ಭೀಮಸೇನನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 3 ಪಾಠಾಂತರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಕಟಾ ಎಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಎಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಡಿಷನ್. 3ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 30% ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 24,000ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವರು ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿದ್ದು ಇಂದ್ರ ಪಾಯಸ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ವೇದವತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರಾವಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷವನ್ನ ತರದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಇವಳನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಟ, ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 84ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮುಂದಿನದು 85ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 85ತಮ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೀಗೆ ಕಪಿಧ್ವಜನಾದ ಅರ್ಜುನ ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವ ಕಡೆಯ 90 ರಥಗಳು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಡದ್ವು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಯಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂಶಪ್ತಕರು ಅರ್ಜುನನ ಮುತ್ತಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನ ಕರ್ಣನ ರಥ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಶಪ್ತಕರು ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆದರು. ಹೀಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 90 ಮಂದಿ ಸಂಶಪ್ತಕ ರಥಿಕರನ್ನು ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವರ ರಥಾಶ್ವ, ಧ್ವಜ, ಚಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಅವರಷ್ಟು ಮಂದಿಯು ಪುಣ್ಯಕ್ಷಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಪುಣ್ಯಶಾಲೆಗಳಂತೆ. ನೋಡಿ, ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ವಾಸ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತೇನೆ.
ಯಾವ್ದೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ 11 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆಗಾಲ ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬೀಳುವಂತ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿಸತ್ರು. ಆಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕೌರವರು ಚತುರಂಗದ ಒಡಗೂಡಿ ಬಂದು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥ, ಗಜ, ತುರುಗ, ಪದಾತಿ ಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ, ತೋಮರ, ಪ್ರಾಸ, ಗದೆ, ಕತ್ತಿ, ಬಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವು. ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತಿದ್ದ ಆ ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಸೂರ್ಯನು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಸೈನ್ಯಗಳು 1300 ಮತದಾನಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದು ಕರ್ಣಿ, ನಾರಾಚ, ನಾಳಿಕ, ಕರ್ಪಣ, ಬಿಂಡಿವಾಲ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ಆ ಗಜಯೋಧರ ಶಸ್ತ್ರವರ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಜ ಪತಾಕಗಳನ್ನೆಯೋ ಮಾವುತರನ್ನೆಯೋ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ. ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದುವು. ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸತ್ತು ಬೀಳುವ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಆಕ್ರಂದನ ಧ್ವನಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಸತ್ತುಳಿದ ಆನೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗೆಯೇ ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ್ವು. ರಥಿಕರಿಲ್ಲದ ಸಾವಿರಾರು ರಥಗಳು ಗಂಧರ್ವ ನಗರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕುದುರೆಯ ರಾವತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಬಾಹುಬಲ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ರಥ, ಗಜ, ತುರುಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಗಜ, ತುರುಗ, ಪದಾತಿ ಸೈನ್ಯಗಳು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನ ಮುತ್ತುಕೊಂಡವು. ಹೀಗೆ 3 ಬಗೆಯ ಸೈನ್ಯವು ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮ ಮೃತಶೇಷರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ರಥಿಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ರಥ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ. ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಭಯದಿಂದ ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಮ ಬಡಿದು ಕೆಡಹಿದ. ಇನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಅವನು ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಯಮನಂತೆಯೂ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಭಯಂಕರ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯಂತೆಯೂ ಕಾಣಿತು. ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನ, ಹೆಬ್ಬಾಳಿಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಭಯಂಕರ ಗದೆಯನ್ನ ಬೀಸುತ್ತ ಭೀಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸವಾರನ್ನ ಅನೇಕವಾಗಿ ಕೊಂದೊಡೆಯಿದ. ಅವನು ಬೀಸಿದ ಗದೆಯು ಕಂಚಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ಅನೇಕ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಅವರೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧರಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಿದ್ರು. ಅವರ ಕೈಕಾಲು, ತಲೆ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಭೋಜನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ವಪೆಗಳಿಂದ ಭೀಮನ ಗದೆಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಸಾಲದೆ ಅದು ಕೌರವರ ಎಲುಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಆತುರಗೊಂಡ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆಗ ಭೀಮ 10,000 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪದಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಯಮನಂತೆ ರಣದಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುಡುಗಾಡುತ್ತಿರಲು ನಿನ್ನವರು ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಕಾಲ ಯಮನೇ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಭೀಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಗರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಗಜ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಗದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಗಜಗಳನ್ನು ಬಡಿದುಕೊಂಡ. ರೆಕ್ಕೆ ಕಡಿದ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಆನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ವಜ ಪತಾಕಿಗಳು ಮಾವುತರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಗಜ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಭೀಮ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ. ಇನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೈಲಾಗದಂತೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಶಸ್ತ್ರವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಗಳು ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಕಡಹದ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಪ್ರಾಣಹಾರಕಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ತತ್ತರಿಸಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಡದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕವಚಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ನೋಟ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಗಾಯಪಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಎದುರಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಕರ್ಣನು ಬದುಕುನೆಂಬ ಆಸೆಯು ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕುರುಗಳೆಲ್ಲ ದೀನಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಬಿಡದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಗೆ ಹರ್ಷೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಕರ್ಣನಿದ್ದಲೇ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಅಗಾಧ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತವರಿಗೆ ದೀಪದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಣ ಆಶ್ರಯನಾದ. ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಆಗ ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಹಾವಿನಂತಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಭಯದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಮೃತ್ಯು ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು.
ಕರ್ಣನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಭಗ್ನವಾದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ಅರ್ಜುನನ ವಧವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವನ ಧನುಷ್ಠಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಥನ ಕಣ್ಣಿದುರಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ. ಅನೇಕ ರಾಜರು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಗಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಅಧಿರಥ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು ಸಾವಿರಾರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿದ. ಮಿತ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರಗೊಂಡ ಕರ್ಣನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅನೇಕ ಪಾಂಚಾಲರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 85ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 86ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮ ದುಶ್ಯಾಸನಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾದದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿವಾದಗಳು. ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನಿಂದ ಕೌರವರು ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಣ ಗಾಳಿಯು ಮೇಘ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನು ಅಂಜುಳಿಕಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜನನ ರಥದಿಂದ ಕೆಡಹಿ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಈ ಜನ್ಮೇಜಯ ಬೇರೆ, ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಜನ್ಮೇಜಯ ಬೇರೆ. ಶತಾನೀಕ ಸುತಸೋಮರನ್ನ ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ 6 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆತನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಹಾಗೆ ಸಾತ್ಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೇಕೆಯ ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ವಿಶೋಕನನ್ನು ಕೊಂದ. ಕೇಕೆಯ ರಾಜನು ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮಿತ್ರವರ್ಮ ತನ್ನ ಪುತ್ರವದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮಹೋಗ್ರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾದ ಸುದೇವನನ್ನ ಕೊಂದ. ಕರ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಋಷಸೇನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಇವನು ಸುದೇವ. ಆಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕರ್ಣನು 3 ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಬಿಸಿದ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಅವನು ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ರಥದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸುಷೇಣ ವಿರತನಾಗಿದ್ದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರಲು ಸಾತ್ವಿಕಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಪುತ್ರವಧದಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಕರ್ಣನು ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದೆಣಿಸಿ, ಓ ಸಾತ್ವಿಕೆ, ಇನ್ನು ನೀನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಶತ್ರು ದುಸ್ಸವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಶಿಖಂಡಿಯು ಕರ್ಣನ ಆ ಬಾಣವನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಕರ್ಣ ಶಿಖಂಡಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲು 2 ಬಾಣದಿಂದ ಆಮೇಲೆ 6 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪುತ್ರನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸುತಸೋಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪುತ್ರನ ಹತನಾದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಪಾರ್ಥ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲರು ಉಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಮುಂದೆ ನಡಿ, ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಎಂದ. ಒಡನೆ ಅರ್ಜುನ ನಗುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ಕರ್ಣನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ. ಪಾಂಚಾಲ ರಥಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ರಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೋ ಧನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೋ ಮಹಾಬೇನಿಸಿದ ಆ ರಥಿಕರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕವಿಸಿ ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳನ್ನ, ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ವೇಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವೇಗದಿಂದ ಹರಿದವು. ಅಸಮಾನ ವೀರನಾದ ಭೀಮಸೇನ ಆತನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಂದ. ಆ ರಾಜಪುತ್ರರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಕರ್ಣ ಸೋಮಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ರಥಿಕರನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ಜನಮೇಜಯ, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಶಿಖಂಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಈಗ 5 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಯೋ 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕದಸಿದಾರದಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕದಸಿರಾದೆ ಹೋದ್ರು. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳದಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೊಡುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾದವನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಏನು ಈ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಏನನ್ನು ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ 5 ಜನ ಕರ್ಣನು ಅವರ ಬಿಲ್ಲು, ಧ್ವಜ, ಕುದುರೆ, ಸಾರಥಿ, ಪತಾಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರ್ವತ ವೃಕ್ಷಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಡುಗಿ ಹೋಗುವುದೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೆದರು. ಕರ್ಣ ಆಗ ಇಂದ್ರಧನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಗ್ಗಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಪರಿವೇಶಗತನಾಗಿ ಕಿರಣ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಶಿಖಂಡಿಗೆ 12, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸಿಗೆ 6, ಯುಧಾಮನ್ಯನಿಗೆ 3, ಸೋಮಕರಿಗೂ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ 3 ಹೀಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಮನೋಜಯವುಳ್ಳವನಿಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಿತವಾಗುವಂತೆ 5 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಕರ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗದಿಂದಿದ್ರು.
ಹಡಗು ಮುರಿದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ದೋಣಿಗಳಿಂದ ದಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ಣನೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನ ಆಗ ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕುಮಾರನ ಮೇಲೆಯೂ 8 ಬಾಣಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಕೃಪಾ, ಭೋಜ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಕರ್ಣ ಒಂದಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಯು ದಿಕ್ಪಾಲಕರೊಡನೆ ಅಸುರರಾಜನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ 4 ಮಂದಿ ವೀರರೊಡನೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಚಾಲರು ಮಹಾರಥರು 4 ತಿರುಗಿ ಸರ್ವ ಸನ್ನಾಗಳನ್ನೇ ರಥಾರೂಢರಾಗಿ ದೇವಗಣಗಳು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಯಕಾರಣವಾದ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದವು. ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡು ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುವು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುಶ್ಯಾಸನನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ವೃಕೋದರನು ಸಿಂಹ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೇಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಪಂಥವಾಗಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ದ್ಯೂತವಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಂಬರರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸಿದರು. ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಾಗಿ 2 ಮದದಾನೆಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮೊದಲು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೂರದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಭೀಮ, ಸಾರಥಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಡೆ ಎಂದ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವೃಕೋದರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂದ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ, ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ, ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಾದ ಅವರಿಬ್ಬರ ರಥಗಳು ಸಾರಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗಳಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಬಲನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡದಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದವು. ಆಗ ಭೀಮ ದುಶ್ಯಾಸನ ಗುರುತು, ಹೇ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಷಯದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಸೂಲು ಬಡ್ಡಿಗಳೊಡನೆ ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ನೆನೆಸ್ಕೊ, ಅದನ್ನೀಗ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ದುಶ್ಯಾಸನ ಭೀಮನನ್ನು ಗೊತ್ತು, ಭೀಮಸೇನ, ನಾನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿದರಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡಲಲ್ಲಿಯೂ ಅವಮಾನಿತರಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹಾಲು ಕಳೆದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಟ್ಟದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಥೆಯೂ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನೋ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ನೀವೈವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನೇ ವರಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವೈವರು ಆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಬಲೆ. ಶಕುನಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೌಪದಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಸರಾದದ್ದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ವೃಕೋದರನು ದುಸ್ಸಹವಾದ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆತನ ಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅವನ ಸಾರಥಿಯ ತಲೆಯನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕುಮಾರ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನ 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 86ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ ನೊಂದ ಭೀಮಸೇನ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅದರಂತೆ ದುಶ್ಯಾಸನು ಹಿಂದೆ ಜಂಬಾಸುರನ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ 30 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ಬೇರೆ ಮಹಾಧನಸನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮದದಾನಿಯನ್ನ ಈಟಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚುವಂತ 50 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಆಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ಭೀಮನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ರಥದ ಇರಚಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ರಥವಿಹೀನನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಒಡನೆ ವೃಕೋದರ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗದೆಯಿಂದ ಆತನ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ರಥವನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಎಳೆದಾಡಿದ. ಕೂಡಲೇ ದುಶ್ಯಾಸನ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ಒಂದು ತೋಮರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ತೋಮರ ಭೀಮಸೇನ ಎದುರಿಗೆ ತಾಗಿತು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಭೀಮ ವೇಗದಿಂದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೇಲೆ ಗದೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದ. ಆಗ ಭೀಮನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಡಕುಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಆಗ ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೂ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ವೃಕೋದರ
ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೌರವರು 13 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತ ರೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸುವಂತೆ ಸಿಡಿಲಿನ ವೇಗವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಾಗಿ ನೊಂದು ಮೈ ಮುರಿದು ನೆಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಉಡನೆ ಭೀಮ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಂಠವನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ದುರಾತ್ಮ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನಂತಹ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಈಗ ನೀನು ಊರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಎದೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೆಂಬ ಮದ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಕಂಠವನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅತಿ ಕ್ರೂರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಭೀಮನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿದ. ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಭೀಮ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಉಜ್ವಲಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಓರೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು ಜಳಪಿಸುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲೂ ಮೊಳಗುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿರಿಸಿದ. ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಅಮಾನುಷ ಬಲವುಳ್ಳ ಭೀಮ ದೂರನೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ನೋಡಿದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಆನೀಚನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದು, ರಜಸ್ವಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಇವೆರಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ರಾಜರ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸಿದ. ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಓ ಯುದ್ಧವೀರರೇ, ಈಗ ನಾನು ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದ ಈ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಸಿಂಹವು ಮಹಾಗಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಣ್ಣಿದರಾಗಿ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ತೀವ್ರ ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕತ್ತನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಹೇ ನೀಚ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇರಿ ಯಾವ ಬಾಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪಶು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ, ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದೆಳೆದ್ಯೋ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಭೀಮಸೇನ ಎಂದ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಭಯಂಕರನಾದ ಭೀಮನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಗಲೂ ಕೋಪದಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದಲೂ ನಕ್ಕು ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೌರವ ಸೋಮಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಭೀಮ, ಇದು ಆನೆಯ ಸೊಂಡಲಿತ್ತು ಇದೇ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿದ ಕೈ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೈ. ಇದು ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಕೈ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಭಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ದ್ರೌಪದಿಯ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದದ್ದು ಈ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಆತನ ಎದೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ವೀರರು ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಈತನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಈಗಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಯುದ್ಧ ವೀರರೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ. ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೂ ಸಿಡಿಲಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗುದ್ದಿದ. ಆಗ ಭೀಮನು ಕಾಲಾಂತಕನಂತೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತನ ಕತ್ತನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುಶ್ಯಾಸನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣವಾಗಿರುವ ಆತನ ಎದೆಯ ರಕ್ತವನ್ನ 4 ಕಡೆಯೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಸವಿದು ಕುಡಿದ. ಆಗ ಭೀಮನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋಪ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ, ಈ ಶತ್ರುವಿನ ರಕ್ತವು ನನಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆಂದು ತೋರಿದೆ. ಇದೇ ಈಗ ನನಗೆ ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಯವಕ ಎಂಬ ಮಧುಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಈಗ ಕಡೆದ ಮೊಸರಿಗಿಂತಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಇದೇ ಮಧುರ ಎಂದ. ಭೀಮನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ತೋಳುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಲೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ವು. ಅನೇಕರು ವಿಕಾರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವ ಭೀಮಸೇನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ನೋಡಿದವರರು ಈತನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಮಹಾಭೂತವೇ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ಓಡೋದ್ರು. ಇದು 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೋಪ ಅದು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮೃಗವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ? ಭೀಮಸೇನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿದ್ದ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ದ್ರೌಪದಿಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ
ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಭೀಮ, ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದಾನೇ ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಳ ತಲೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟು, ಇವಾಗ ನೀನು ತಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೀಮನು ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ದುಶ್ಯಾಸನನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಭೀತಿಗೊಂಡ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಲ್ಯನು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೀಗೆ ವೃಕೋದರನು ದುಶ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಎರಡೂ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವು ದುರಾತ್ಮ, ಇದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ನಾನು ಕುಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಇದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಶು ಪಶು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಪಶುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರೋ ಅವರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪಶು ಪಶು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡ್ತೇವೆ. ಯುದ್ಧ, ಕೋಪ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತಿರುಮಂಗೆ ಹೇಳ್ವಾರು ಆ ಕುಳಮಣಿ ತೂರಮೆ ಪೊಂಗತ್ತಂ ಪೊಂಗೋ, ಎರಡು ಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಲ್ಬೇಡ, ಈ ರಾವಣನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ವಿ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಇವನು ಅಳಿತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜಯ ಬಗೆಹರಿಸಿದವರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾಟ್ಯ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಕೋಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವನ್ನು ಭುಜಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರೂರ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೆಂದದ್ದು, ದ್ಯೂತದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದು, ಇವೇ ಮುಂತಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆವು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಎಂದು ವೃಕೋದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸನೂ ಬರೋ ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೌರವರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇವನಿಗೆ, ಆ ಭೀಮನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಹತ್ರದವರು. ಏನು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ, ಆಮೇಲೆ ದುಶ್ಯಾಸನ. ಆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೋಹ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಇದ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಇತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಅವ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ. ತಮ್ಮನಾದವನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಂಡು ನೀನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಅವನೆಂತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಶಾನ್ ಬೋಗ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮಗನೋ ಅವನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಮಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾನ್ ಬೋಗ್ಕೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಗ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಅದ ರೀತಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತೋ? ಪುಟ್ಟು ಕುರುಡ ಅವನು. ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ. ಭೀಷ್ಮ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಭೀಮಸೇನ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಕೈಗಳೊಡನೆ ಕಾಲ ಯಮನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆತನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಘೋರವಾದ ಕೌರವ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದೊಳಗಾಗಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಹೇ ರಾಜ, ಸಿಂಹವು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ಅವನು ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನ ಶಪಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಮೈಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಭರಿತವಾದ ಪಲಾಶ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು ಮರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವನ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮುತ್ತುಗದ ಮರ ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ. ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ, ಮುತ್ತುಗದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಲಾಶ ಇದು.
ಆದ್ರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೂ ಬಂದಂತೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಪಭರಿತವಾದ ಪಲಾಶ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಭಯಂಕರ ವೇಷದಿಂದ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಭೀಮ, ಓ ನೀಚ ಪಾತಕಿ, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುವೆ ಹೇಳು. ಓ ಕೌರವ ಯೋಧರೆ, ದುಶ್ಯಾಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದವೋ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ನನ್ನ 2ನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೌರವರ ಮುಂದೆ ಈತನ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಗ್ಗಿ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಚಾಲಿ ಈಗ ಸನಾತಳಾದಳು. ಸನಾತೆಯರಾಗಿದ್ದ ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನಾಥೆಯರಾದರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಎಳ್ಳಾಗಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಈಗ ಜಳ್ಳಾದ್ರು. ಈ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಭೀಮನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಯಮನಂತೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಯ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಕುಮಾರರಿಗೆ ಜಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಯಾಸನ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಹಾಕೋಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದರು. ನಿಶಂಗಿ, ಕವಚಿ, ಖಡ್ಗಿ, ದಂಡಧಾರ, ಧನುರ್ಧರ, ಅಲಂಬು, ಜಲಸಂಧ, ವಾತವೇಗ, ಸುವರ್ಚಸ ಎಂಬ 9 ಮಂದಿ ಭ್ರಾತೃ ಮರಣ ದುಃಖದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಭೀಮಸೇನ ಮುತ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೌರವರ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಭೀಮಸೇನನು ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮನಂತೆ ಆ 9 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನು ವೇಗವುಳ್ಳ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ. ಅವರ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಎದುರು ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿತು. ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನಿಗೂ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಕರ್ಣನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳಿದ ಶಲ್ಯ, ಏ ರಾಧಾನಂದನ, ನೀನು ಭಯಪಡಬಾರ್ದು, ನಿನಗಿದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇತರ ರಾಜರೆಲ್ಲೂ ಈಗ ಭೀಮಸೇನನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಭ್ರಾತೃ ಮರಣ ದುಃಖದಿಂದ ಮಂಕು ಹಿಡಿದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೊರೆದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಭೀಮನು ದುಶ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಶೋಕದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೇ ತೋರದಿರುವುದು. ಕರ್ಣ ಅದೋ ಕೃಪನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಹತಶೇಷರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಹೇ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ, ಪೌರುಷ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನೀನು ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಧನಂಜಯನನ್ನು ಎದುರಿಸು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಮಸ್ತ ಭಾರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವೇ? ಹೇ ಮಹಾಬಾಹು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಬಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಭಾರವನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಿಸು. ಈಗ ನೀನು ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪಜಯವಾದ್ರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿದ್ಧ. ಅದೋ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇರ್ಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ವೃಷಸೇನ ಕೋಪದಿಂದ ಆಗಲೇ ಪಾಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡು ಎಂದ. ಕರ್ಣನು ಶಲ್ಯನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೃಷಸೇನ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಕುಲ ಆ ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಸುವರ್ಣ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಆ ವೃಷಸೇನನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಕರ್ಣಪುತ್ರ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಕುಲನ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದ. ನಕುಲನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಕರ್ಣಪುತ್ರನಿಗೂ ನಕುಲನಿಗೂ ಆಗ ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೃಷಸೇನ ವನಾಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕುಲನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕಡಿಯಿದ. ಒಡನೆ ನಕುಲ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಸ್ತಲಾಗುವುದರಿಂದ ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನ ಕೊಂದ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಶಮಿತೃವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ಯಾಗ ಪಶುವಿನಂತೆ ಯಾಗ ಪಶುವನ್ನ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಋತ್ವಿಕ ಶಮಿತೃವಿನಿಂದ, ಶಮಿತೃ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ನವ ಉವೇ ತನ್ಮೃಯಸೆ ನರಿಷ್ಯಸಿ ಯತ್ರ ಯಂತಿ ಸುಕೃತೋ ನಾಪಿ ದುಷ್ಕೃತಃ ತತ್ರತ್ವಾದೇವ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನೋ. ಈಗ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞವಲಿಗೆ ಪಶು ಯಾನಿಟ್ಟು ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಶು ಶರೀರದಿಂದ ಅದು ಬೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಪೆಯನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದ 120ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೊರಟೋದಂತೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಆ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಗ ಪಶುಗಳಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ರು. ಆಗ ನಕಲನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಕೌರವ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಿಂದ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಡಿದು ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಆಗ ಕಾಲ್ನಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲನನ್ನ
ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಿದ್ದು. ನಕುಲನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ತಡೆಯುತ್ತಾ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಚತುರಂಗಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ನಕುಲನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣಪುತ್ರನು ಅವನನ್ನು 18 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ನಕುಲ ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಸಹಸ್ರ ಭಾರವಾದ ತೂಕವುಳ್ಳ ನಕುಲನ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೀರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆ ನಕುಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಡ್ಗವನ್ನ 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಗಿಡಿದ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಭರಿಸಿದಾಗಿಯೂ ಕಂಚಿನ ಹಿಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸದ ಹರಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಕುಲನ ಖಡ್ಗ ತುಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಕುಲನ ಎದೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಭೀಮಸೇನ ರಥವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಘೋರವಾದ ಶರವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿದ. ಹೀಗೆ ನಕುಲನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತಿಯು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನು ರಥವಿಹೀನಾಗಿ ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡಗೂಡಿ 5 ಮಂದಿ ಉಪಪಾಂಡವರು ಸೇರಿ ಉತ್ತಮಾಶಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಆಡುವ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ರಥವನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಂತೆ ಅವರು 11 ಮಂದಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ, ಶುಕ, ವೃಕ, ಕ್ರಾತ, ದೇವವ್ರತ ಎಂಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇಗದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧನುರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ 11 ವೀರರನ್ನು ಕೂಡ ವಜ್ರಾಯುಧ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಂದರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳಿಗೂ ಆಕಾಶಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಯಂಕರ ವೇಗವುಳ್ಳ ಆನೆಗಳನ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 88ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 89ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆ ಆನೆಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದವು, ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯವು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಿದವು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಯೋಧದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ನಡುಗೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂಥ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಂತಹ ಕುಣಿಂದನ ಪುತ್ರನು ಮೊದಲು 10 ಮಾಡೆಗಳಿಂದ ಕೃಪನನ್ನ ಅವನ ರಥಾಶ್ವವನ್ನ ಸಾರಥಿಯ ನೋಡಿದ. ಆದ್ರೇನು, ಆತನ ಕೃಪಣವಾಣಿಯಿಂದ ಆತನಾಗಿ ಒಡನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕುಣಿಂದನ ಸಹೋದರ ಕೃತವರ್ಮನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ವು. ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ 3 ಗಜಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಹತವಾಗಿ ವಜ್ರಾದಿಂದ ಹತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ವು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಣಿಂದ ರಾಜನ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎದೆಗೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮಗನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅವನ ಆನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಉತ್ತಮ ಗಜ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ರಥವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕುಣಿಂದ ಪುತ್ರನು ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆಯನ್ನ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳು ಹಿಡಿದ ಕ್ರಾತನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತವಾಗಿ ಮೇಲಿದ್ದ ವೀರನ್ನೇ ವಜ್ರ ಹತವಾದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಾತನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಗಜ ವೀರನೊಬ್ಬನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ತನ್ನ ರಥಾಶ್ವ ಧ್ವಜ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ಮರಿದ ದೊಡ್ಡ ಮರದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವೃಕನು ಗಜಾರೂಢನಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿಯ ವೀರನನ್ನ 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಮಹಾಗಜ ವೃಕನನ್ನು ಅವನ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತನ್ನ 4 ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿದು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಆಗ ವೃಕನು 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆ ಆನೆಯು ತನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಬ್ರು ಕುಮಾರನ್ನೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಕುಣಿಂದ ರಾಜನ ಬೇರೊಬ್ಬ ಕುಮಾರ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದು ಶಕುನಿಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ. ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಲದಿಂದಲೂ ಶರೀರದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಯಿಂದ ಕುಣಿಂದ ಕುಮಾರ ಶಕುನಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತುಳಿಸಿ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಅಳಿಸಿದ. ಅವನ ರಥವನ್ನು ಮುರಿದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆತನ ತಲೆಯನ್ನು ಶಕುನಿ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕುಣಿಂದರು ಓಡುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಜಯಘೋಷದಿಂದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಕೌರವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಯೂ ಸಂಜಯರೊಡನೆಯೂ ಬಾಣಗಳು, ಕತ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ರಿಷ್ಟಿ, ಗದೆ, ಕೊಡಲಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಚದುರುವ ಮತ್ತು ಆಗ ಶತಾನೀಕನಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಗರುಡನ ರೆಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪುದವು. ಆಗ ವಿಂದ ಕುಮಾರನು ನಗುತ್ತಾ ನಕಲು ಕುಮಾರನಾದ ಶತಾನಿಕನನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಶತಾನಿಕನು ಕಮಲದಂತೆ ಸುಂದರ ಮುಖವುಳ್ಳ ವಿಂದ ಪುತ್ರನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಪುತ್ರನು ಶತಾನಿಕನನ್ನ ಅಯೋಮಯವಾದ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಅರ್ಜುನನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಭೀಮನನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ನಕುಲನ್ನು 7 ಬಾಣದಿಂದ, ಜನಾರ್ದನ 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ಈ ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಧನಂಜಯನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಆಗ ಕರ್ಣಪುತ್ರನನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 89ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನು ವೃಷಸೇನನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು.
ಇವನು ಕರ್ಣನ ಪುತ್ರ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ನಕುಲ ಅಶ್ವಹೀನನಾದದ್ದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ವೃಷಸೇನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಕರ್ಣಪುತ್ರನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಆ ಮಹಾರಥರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ರಾವಸದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಸುರೂರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಎಡದ ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಿರುಗಿ ಪಾರ್ಥನ ಮೇಲೆ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಮೊದಲೇ ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ಪರಾಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲದಂತೆ ಉಬ್ಬನ್ನು ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ. ಅಂತಕವೀರಿಯಾದ ರುದ್ರನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅರ್ಜುನ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕೌರವೀರನ್ನು ಕುರಿತು, ಓ ಕರ್ಣ, ಈಗ ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ವೃಷಸೇನನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗಿದ್ದ ನನ್ನ ವೀರಕುಮಾರ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಹೊರತಿಗರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಕರ್ಣಪುತ್ರನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರ್ಣ, ಪುತ್ರ ಮರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ದುರ್ನೀತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಕ್ಷಯ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಪುರುಷಾಧಮನಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಇದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ನಾನ್ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಆತನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, 2 ಕೈಗಳನ್ನ, ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಆ ಕರ್ಣಕುಮಾರ ಕೈ ಮುರಿದ ತಲೆ ಕಡಿದ ಪುಷ್ಪಿತವಾದ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ತಾಗಿದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುವಂತೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಣ ಪುತ್ರವಧೆಗೆ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೋಧಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಕಿರೀಟಿಯ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 91ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಲಿತದ್ದು. ಇವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳು ಬಂದು ನೆರೆದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೃಷಸೇನನ ವಧವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣನು ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದ. ಒಡನೆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶತ್ರುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟು ಧನಂಜಯನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದ. ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 2 ರಥಗಳು 2 ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬಗಳಂತೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸಿದವು. ಆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಲೋಕ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಬಲಿಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಂತೆ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡವು. ರಥಧ್ವನಿ, ನಾಣಿನ ಧ್ವನಿ, ಬಾಣದ ಧ್ವನಿ, ಶಂಖಧ್ವನಿ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ರಾಜರು ಆ 2 ರಥಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ ರಥದ ಮೇಲಿನ ವಾನರ ಚಿಹ್ನೆ, ಕರ್ಣನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಆನೆಯು ಹೊರಜಿಯ ಗುರುತು ಇವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಗಳಾದ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿತ್ತು. 2 ರಥಗಳು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ರಾಜರ ಸಿಂಹನಾದಗಳು ಬಲೆ ಶಬಾಸ್ ಎಂಬ ಸಾಧುವಾದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಎದ್ದವು. ಆ ಮಹಾರಥರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ತೋಳುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾತಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಹೊರಟವು. ಹಾಗೆ ಹತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಖ ತೂರ್ಯ ಧ್ವನಿಗಳು ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದವು. ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ತೋಳುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋದು, ಕೂಗುವುದು, ಕೈ ತಟ್ಟೋದು ಇವುಗಳ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಪುರುಷ ಸಿಂಹರಾದ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದವರು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು. ಇಬ್ಬರು ಕತ್ತಿ, ಬಾಣ, ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳು ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವರು. ಉತ್ತಮ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದವರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು, ದಿವ್ಯ ತೂಣೀರುಗಳು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತರದ ಸುಂದರ ರೂಪಳ್ಳುವರು. ರಕ್ತ ಚಂದನವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವರು. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಕರ್ಣನು ಶಲ್ಯನನ್ನ ಸಾರಥ್ಯಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೆಗಲು, ನೀಡಿದ ತೋಳು, ಕೆಂಪಾದ ಕಡೆಗಣ್ಣು, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುವಧವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊಬ್ಬಿದ ಗೂಳಿಗಳಂತೆಯೋ, ಮತದಾನೆಗಳಂತೆಯೋ, ಜಂಗಮ ಪ್ರಭುಗಳಂತೆಯೋ, ಸರ್ಪದ ಮರಿಗಳಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಕ ಯಮರಿಗೂ, ಇಂದ್ರ ವೃತ್ತರಿಗೂ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಗೂ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದ 2 ಮಹಾಗ್ರಹಗಳಂತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಹೆಬ್ಬರುಗಳಂತಿರುವ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದರಾದನ್ನು ಕಂಡು
ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಲಿತಾಗ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಆಯುಧ ಉಳ್ಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಇಬ್ಬರು ಪೌರುಷದಲ್ಲಿಯೋ ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಂಬರಿಗೆ ಸಮಾನರು, ಇಬ್ಬರು ಬಾಹು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕ ಆಕಾಶಗಳಿಂದ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಧನುವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತ ವೀರ್ಯನಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮನಿಗೂ ಸಮಾನರು, ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೂ ಸಾಟಿಯಾದವರು. ಹೀಗೆ ಸಮಾನ ಬಲ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಲ್ಯರನ್ನ ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯುಳ್ಳ ರಥವನ್ನೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಮಹಾರಥವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲೂ ಸೇನಾ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿಂತರು. ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಚೇಕಿತನ ಪ್ರಭದ್ರಕ ಇನ್ನೂ ನಾನಾ ದೇಶದವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಧನಂಜಯನ ಕಡೆ ನಿಂತರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚತುರಂಗ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ಣ ವಧದಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಂತೆ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲೂ ಕರ್ಣನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಅರ್ಜುನನು, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಕರ್ಣನು ಯುದ್ಧ ದ್ಯೂತಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ಎರಡೂ ಧೂಮಕೇತು ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ಇದರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಗಿರುವ ಬಲಾಬಲ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವಾದಗಳು, ಕಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿ ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ದೇವ, ದಾನವ, ಗಂಧರ್ವ, ಪಿಶಾಚ, ಪನ್ನಗ, ರಾಕ್ಷಸಾದಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಡಗೂಡಿದ ಸ್ವರ್ಗವು ಕರ್ಣನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಶಾಲದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಂತಿದ್ದ ಪಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅಮರೇಯವನ್ನೇ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸಮುದ್ರ, ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವೋ ಜಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವು. ದಾನವರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಗುಖ್ಯಕರು, ಆಕಾಶಚಾರಿಗಳಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ರತ್ನಗಳು, ನಿಧಿಗಳು, ವೇದಗಳು, ಆಖ್ಯಾನಗಳು, ಉಪವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ವು. ವಾಸುಕಿ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ತಕ್ಷಕ, ಉಪತಕ್ಷಕ ಎಂಬ ನಾಗರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕದ್ರುವಿನ ಮಕ್ಕಳೆನಿಸಿದ ಸರ್ಪಗಳು, ವಿಷದಲ್ಲೂ ವೇಗದಲ್ಲೂ ಮೇಲಿಸಿದ ಮಹಾನಾಗಗಳು ಅರ್ಜುನ ಕಡೆಗಿದ್ವು. ಐರಾವತ ವಂಶವಾದ ಅನೇಕಗಳು ಆನೆಗಳು, ಕಾಮಧೇನು ವಂಶದ ಹಸುಗಳು, ವೈಶಾಲಗಳೆಂಬ ಸರ್ಪಗಳು ಅರ್ಜುನ ಕಡೆಗಿದ್ವು. ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಇತರ ಸರ್ಪಗಳು ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಆದವು. ಈಹಾ ಮೃಗಗಳು, ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು, ಶುಭಕರವಾಗಿ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿ ಪಶುಗಳು, ಸಿಂಹ, ವ್ಯಾಘ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಥನ ಜಯವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ವು. ವಸುಗಳು, ಮರುತಗಳು, ಸಾಧ್ಯರು, ರುದ್ರೋ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅಗ್ನಿ, ರುದ್ರ, ಸೋಮ, ದಶದಿಗ್ ದೇವತೆಗಳು, ನಾಯಿ, ನರಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗಿದ್ರು. ಇಂದ್ರನೇ ವಸುಗಳು, ಅಗ್ನಿಯೊಡನೆ ಮರುತಗಳು ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದಿತ್ಯರು ಕರ್ಣನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು. ದೇವತೆಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ತುಂಬರು ಮೊದಲಾದ ಗಂಧರ್ವರು, ಯಮ, ಕುಬೇರ, ವರುಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜುನ ಕಡೆಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದೇವರ್ಷಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು, ಖಚರರು, ಪ್ರಾತೀಯರು, ಅಪ್ಸರಸಿಯರು, ದೇವದೂತರು, ಗುಖ್ಯಕರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಪುಣ್ಯಗಂಧಗಳು ಕಿರೀಟಿಯನ್ನ, ಅಸಖ್ಯ ಗಂಧಗಳು ಕರ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿದವು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಆ ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದವು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಬಲ, ತೇಜಸ್ಸು, ಸಿದ್ಧಿ, ಹರ್ಷ, ಸತ್ಯ, ವಿಕ್ರಮ, ತುಷ್ಟಿ, ಜಯ, ಆನಂದ ಮುಂತಾದ ಸುಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ, ಚಾರಣರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಅವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನೇರಿ ಬಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರೆದರು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಜಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ವಿಮಾನದಿಂದ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿತು. ಈಹಾ ಮೃಗ, ವ್ಯಾಳಮೃಗಗಳನ್ನ, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳನ್ನು ಏರಿ ಬಂದವರು, ಮೇಘಗಳನ್ನ, ವಾಯುವನ್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೆರೆದಿದ್ದು. ದೇವರ್ಷಿ, ಪಿತೃಗಣಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭುಜಿಸುವವರು, ತಪಸ್ಸು, ವಿದ್ಯೆ, ಔಷಧಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರು ಬಂದು ನೆರೆದು ಕಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನೇರಿ ಬಂದ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿ ಆಗ ಕರ್ಣನೇ ಜಯಶೀಲನಾಗ್ತಾನೋ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಜಯವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 91ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೆದರಿ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು. ಇಂದ್ರನು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯವಾಗುವ ಎಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ್ವರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನೇರ ದೇವತೆಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಪ್ರಭು, ಇಬ್ಬರು ಅತಿರಥರು, ದೃಢ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು. ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು
ನವ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 21 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾದವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳದ್ರಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಅತಿರಥರು, ದೃಢ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು, ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸಮಾನರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಭಯಂಕರ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೇನು ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮವಾದ ಜಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಜಗಳಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿದು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದರು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಜಯವು ನಿಶ್ಚಿತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ವಾಸ್ತವವೇ ಇಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಅತಿ ಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬುದವರು, ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನಾದ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಲಿ. ಅರ್ಜುನನು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಬಲಾಢ್ಯ, ಶೂರ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ತಪಸ್ಸೆ ಧನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು, ಧನುರ್ವೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಲ್ಯವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು. ಇದು ದೇವತೆಗಳು ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯವಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅರ್ಜುನನು ತಪಸ್ಸಂಪನ್ನನು, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ದೈವವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಳುಗಾಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಕೋಪಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಾಂತವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರ ಎಂದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸತಕ್ಕಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣರೆಂಬ ಪುರಾತನ ಮುನಿಗಳು. ಅವರೇ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕರೆ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರವರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕರ ಅಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಮಾನನೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ್ಷಿ ಚಾರಣರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕರ್ಣನು ಲೋಕಾಂತರ್ಗತರಾದ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರನ್ನ ಸೇರಿ ವಸುಗಳ ಸಾಲೌಕ್ಯವನ್ನ, ಮರುದ್ಗಣಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನ, ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. ಹೇ ಪಿತಾಮಹ, ಅರ್ಜುನ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲಾದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಜಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾದ ನೀನೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಿಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿದಿರುವೆ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೀಲಿ. ಪ್ರಭು, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿ ಎಂದ. ಇಂದ್ರನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೌನದಿಂದ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯವೋ ಕರ್ಣನಿಗೆ ವಧವೋ ಆಗುವುದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನು ಇಬ್ಬರು ಇಂದ್ರನ ಕುರಿತು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ವಿದ್ಯಾವಂತನು ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಅವನೇ ಜಯಿಸಲಿ. ಅವನು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಶೀಕರಿಸಿದವನು, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ದೈವವನ್ನೂ ಮೀರಬಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೋಕಕ್ಷಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನೋ, ರಷ್ಯಾನೋ, ಇನ್ನು ಇವರು ಇರಾನೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಡೆದಾಟ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾವು ನೋವುಗಳು. ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಲೋಕದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಚಿಯ ಮಹಾನ್ ಮೌನಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಇದು MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನ. ಇದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ನೀಡಲಿ. ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಃ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಏನೋ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾರಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನರಪಶುಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದವರಿಗೆ ಆ ಗಾಜಾನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಇನ್ನೊಂದು 80-90 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಗರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕೋಪ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇವುಗಳಿಂದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಯಾವ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೇನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸೋರು ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ? 3 ವರ್ಷ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶಕ್ತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಸ್ಫೋಟ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೊಂದು ದೈವ ಪ್ರಕೋಪ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಸುನಾಮಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಅವರುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇವು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಮಾತುಗಳು ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿದವನು ಎಲ್ಲ ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ದೈವವನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲ, ಅವನು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಷಯ ನಿಶ್ಚಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಕೋಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುದು. ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೇ ಜಯಶೀಲರಾಗಲಿ, ಕರ್ಣನ ದೇಹವನ್ನ ನೇಗಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೊನ್ನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶವು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದ. ಇಂದ್ರನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದವು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮವಾದ ಜಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಳಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣದ ಪುಷ್ಪ ರೂಪಿಸಿಯಿತು. ದೇವ ದುಂಬಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ದೇವತೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರವಶರಾಗಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣರಿಗೂ, ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಗೂ ಸಂವಾದಗಳು. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ತಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ